नमस्कार सबू मोर समस्त ओडिशार छात्र छात्री मानक अशेष अशेष अभिनंदन। आज आम दशम श्रेणी भूगोल जल संबल आरंभ करवा। पे समस्त जानिच जल बहुले सर्वनाश, जल विहुने सर्वनाश। जल जदि प्रबल जलर समागम हुए बा बात्या बन्या समय जलर प्रादुर्भाव बढ़े सेतेबेले आमर निश्चित भाव में क्षति हुए आउ सेमती जल विहुने जल जदि अभाव घटिला मरुड़ी समस्या सृष्टि है से समय आमर सृष्टिर विनाश संभव होता है। से कथार अच्छी वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन। जल को वर्तमान आम जीवन सार रूपे समस्ते पाइचे। आज आम पढ़ा जलर उत्स, जलर आवश्यकता, जल संबल संपर्क में केतक रोचक तथ्य, जलर किभली संकटापूर्ण अवस्था, कहीं संकट तार कारण जानिबा, जल संरक्षण किभली करा जाई परिबो एवं जल संरक्षण सहित नदीबंध योजना कार्यक्रम रे आमर जल किभली सुरक्षा दे परिबा, वृष्टि जल किभली भाबले अमल व्यवस्था करि परिबा एवं सबुठारु इम्पोर्टाट कथा होची भूगर्भ जल को किभली भाव में साहित्य रखापी तार परामर्श देवा। तसहित वर्तमान ये आधुनिक समाज में बाउंश नला द्वारा बुंदा जलसेचन व्यवस्था किभली करा जाई परिबो से समय आम समस्ते ध्यान देवा। मुझे कथाटी कही प्रथमे जल बहुले सृष्टिनाश, जल विहुने सृष्टिनाश उभय विपदर कारण। कहीं जल जदि बहुल है बन्यार संकेत सृष्टि कला सेतेबेले आमे मध्य समस्ते बहुत असुविधा एवं क्षयक्षतिर सम्मुखीन होता एवं परे मध्य ठीक से भली जिते जल विहुने बा जलर अभाव घटिले मरुड़ी समस्या चाषर विलय घटे। चाषर विलय घटिले आमर समस्त खाद्य शस्य पाइबारे आम वंचित होता, तद्वारा आमर विपदर कारण होता है। जलर उत्स समस्ते पिले जानिच, जलर उत्स झरणा, ह्रद, नदी, पोखरी, समुद्र, मरुद्यान सबु जगार आम जलर किछि ना किछि उत्स आम पाउचे। ये देख सोर्स ऑफ वाटर, रिवर, स्ट्रीम आउ आमर पॉन्ड, रेन, हैंडपंप, ओएल, रिजर्वर यही गुड़ाक आमर सोर्स ऑफ वाटर। तो सहित आउ को रेन वाटर अच्छी, रिभर वाटर अच्छी, पॉन्ड वाटर, सी वाटर, लेक वाटर, ओएल वाटर ये सब केते गुड़ाए सबू आम जल पाई थाउ। तो सहित मरुद्यान गोटे नुआ टॉपिक जोटा कि अच्छे मरुद्यान। मरुद्यान टॉपिकटा आम समस्ते जानिचे वृष्टि विरल जोटा जोठारे मरुद्यान बा वृष्टि माने जोठारे हवा अवांछित बा वृष्टि होई न थाए से स्थान रे किभली भाव में जलर संधान बा जल किपरि आमे पाई पारुछे सेही कथाटा मरुद्यान, मरुयुक्त उद्यान, मरुद्यान। मरुद्यान रे कहवा गले कौन ना केतक से देखिच से जोटी विष्णुबुरल मरुद्यान रे बेले बेले झर एवं तार चारि पाखरे खजुरी गछ, गुल्म गछ देखा जाइए। से गछर चारि अंचल देखा होता क्षुद्र क्षुद्र अंचल गछ लतार समष्टि को आम मरुद्यान कही था। एठारे स्वल्प जनबसति थाए बेसी कहीं चारिपटे सबुआड़े देखा विस्तीर्ण बालुकामय एवं अल्प किसी गछ गुल्म देखा एक मरुद्यान कहुए। यहाँ बहुत विरल जनविरल मरुभूमि क्षुद्र अंचल सागर द्वीप सदृश देखा जाए ताको मरुद्वीप कहुए। जल मिलुवार बाजरा गहम किसी चाष कराए, मात्र खजुरीर वृक्षर अधिक चाष कराए। तुम जानी साउदी अरब, दुबई से खजुरी चाषर अधिक पर्याप्त परिमाण थाए। तापर जल होउछि प्रकृत अमूल्य उपहार। कहीं ना जल ठारू आमे समस्ते सबू किछि ना किछि जल वाटर इज लाइफ एइथपाई कह जाए जे आमर शरीर माने टोटाल बॉडीर 70% आमर वाटर अच्छी 65% वाटर अच्छी, उद्भिदर 65 रु 99 पर्यंत जल रही है। तेणु जल निहाती भाव में आमर शरीर विकास जलर आवश्यकता रही। तुम जानुव जल आमर देख ये गोटे ह्यूमन बॉडी अच्छी, ह्यूमन बॉडी रे आमर किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, लिवर हो, स्किन हो सबु क्षेत्र जलर निहाती दरकार। कहुई वाटर इज लाइफ। आ गोटे कथा कही पृथ्वी पृष्ठ प्राय 3/4 जल अच्छी, पे 4 भाग रु 3 भाग जल।
ତେଣୁ ଏହାର ଅତି ଅଳ୍ପ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ ଅଛି, 0.97% ମଧୁର ଜଳ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ମିଳୁଛେ, ବ୍ୟବହାର ଲଗାଉଛେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ଅଛି, ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କିଛିଟା ହେଉଛି ନଦୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଜଳଚକ୍ର ଅଛି, ୱାଟର ସାଇକେଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଛେ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ବର୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ପୁଣି ଭୂଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା, ଭୂଗର୍ଭରୁ ପୁଣି ମାନେ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା, ବୃଷ୍ଟିପାତରୁ ପୁଣି ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଜଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଉପରକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଉପରେ ନେଲା, ଉପରେ ଘନୀଭୂତ ହେଲା, ଘନୀଭୂତ ହେଇ ପୁଣି ବର୍ଷିତ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ଜାଣିଛେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଜଳର ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଜଳ ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ 3/4 ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଉଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ ଜଳ ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଜଳର ଭାଗ ମାନେ ବରଫ ତଳିକି ଜଳ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭୂଗର୍ଭର ଜଳର ଅଭାବ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରାୟ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 200 କୋଟି ଲୋକ ଜଳ ସଙ୍କଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ। ବେସିକାଲି ଜାଣିଥିବ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଜଣେ ବିଶାରଦଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1000ରୁ 1600 ଘନମିଟର ଜଳ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲେ ଏ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖ, ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ତୁମ ମାନେ ହୃଦୟ ତରଳିବ, ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାତ୍ରାରେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କୂଅରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଠି ମାନେ ଖାଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ କାହିଁକିନା 97% ଆମର ଜଳ ପାଖାପାଖି ସାଗର ମହାସାଗରରେ ମିଳୁଥିଲେ, 3% କେବଳ ଆମର ମଧୁର ଜଳ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ 3%ରୁ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ଅତି ନିମ୍ନ 0.97% ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆଉ ପ୍ରାୟ 70% ବରଫ ହିମବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ଆଉ 30 ଭାଗରୁ କମ୍ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ଯେଉଁଟାକି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। କେବଳ 4% ଭାରତରେ ଆମେ ପାଉଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେଇଛେ। ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 133 ମାନେ 133 ତାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାନେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଅଛି। 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଅନେକ ଭାଗ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଚହିଁରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ ଉପାୟ ଆମେ କହିବା। ଏବେ ଜାଣିବେ ଜଳ ଅଭାବ କାହିଁକି ହେଉଛି, କାରଣ କ'ଣ ନା ଜଳ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଯେତେ ଆଜିକାଲି ବି ପିଲା ଗୁଡ଼ାଏ 10 ବାଲ୍ଟିରେ ଗାଧୋଉଥିବେ, ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିକିରି ମାନେ ଗାଧୋଉଥିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଋତୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଳର, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସହରୀକରଣର ଯେକୌଣସି ଘର ତିଆରି ହେଉ, ଦୋକାନ ତିଆରି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଯାହା ବି ଦରକାର ସେଠି ଆମର ଜଳର ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଜଳକୁ ଆମେ ଦରକାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଜଳକୁ ଆମେ କେଉଁ ଜଳକୁ ଆଉ ତ ଲୁଣି ଜଳ ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ସେମାନେ ସବୁତକ ମଧୁର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ତେଣୁ ସେ ଜଳର ଅଭାବଟା ଆମେ ନିହାତି ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଜାଣିଥିବ, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ ଯେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ନା ଶକ୍ତି, କଳକାରଖାନା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହେଲେ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। କେତେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି 22% ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ବିଜ୍ଞାପନରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ନିହାତି ଭାବରେ କମି କମି ଚାଲିଛି। ଜଳ ଆଉ ସଙ୍କଟ ହେଲେ, ଜଳ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଗଛ ବି ନାହିଁ, ଗଛ ନଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଳ ପାଇଁ ମରିବା। 2-3ଟା, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଗୋଟେ ଜଳ, ଏ ଦୁଇଟାକ ଉପରେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ବି ବାୟୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଇଏ ତ 3ଟାକ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଳର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିବା ସହିତ ଆମେ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହରେଇବାକୁ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟସାର, ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସବୁ ହରେଇ ପଡ଼ିବା। ଯେଉଁଠି ଜଳର ସୁଲଭତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଜଳଭାଗ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଜଳର ସୁଲଭତା ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଲୋକ ଜଳଭାଗ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା କେତେକ ଜଳ ଅଛି ତଥାପି ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫେକ୍ଚାମିଆ ଗୁଣ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ଜଳ ତିଆରି ହେଉଛି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବାହକ, ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି
ନା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ ନା ଜଳ ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କୀଟନାଶକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଦୂଷିତ ହେଲା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ମଧୁର ଜଳରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଜଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଜଳ ସେ ପରିଷ୍କାର ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସି ପଡ଼ୁଛି ତାମାନେ ସେ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ପିଲେ ଜଳ ସମ୍ବଳର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାରଣ ଗୋଟେ କହିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣକୁ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମାନ ହ୍ରାସ ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବେଶ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପାରିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କାହିଁକିନା ଆମର ଜଳ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଳକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସ୍ନାନ କରିବା ଅଳ୍ପ ଜଳରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଜଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ ବିନିଷ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚିତ ହିସାବରେ କଲେ ଆମେ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେକୌଣସି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜଳସେଚନ କରିବା ହେଉ ସବୁକୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ପରିଚାଳନାରେ ଆମକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ ମାତ୍ର କରିବା କେମିତି ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି କରିବା କିନ୍ତୁ କିଭଳି କରିବା କିଛି ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ସେଇ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପଥରବନ୍ଧ ତଟବନ୍ଧ ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ହ୍ରଦ କେନାଲ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା। ନିହାତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଜଳକୁ ଆମେ କୌଣସି 3 ଦିନ 5 ଦିନ ରଖିଦେବା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିଯାଏ କାହିଁକିନା ଯେତକ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ଅତି ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଅଛି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ଥାଏ ସେ ସ୍ରୋତକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପଥରବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ନଦୀ ସ୍ରୋତର ଯେତେ ସ୍ରୋତ ହେବ କ'ଣ ହେବ ତାର ସେ ମାଟି ଖତରା ଖସିବ ମାଟି ମିଶିକିରି ରହିଯିବ ଗୋଳିଆ ହେବ ତେଣୁ ସ୍ରୋତଟାକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି ତଟବନ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ହ୍ରଦ କେନାଲରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କଲେ ଜଳଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ଜଳ ପାଇବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିକି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାଣିଛ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ବହୁତ ପୁରାତନ 25 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାପ 1951 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏହି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଆମର ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଏହି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନଦୀ ବାହାରିଛି ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମି ସେ ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ଆସୁଥିବା ମହାନଦୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗତିପଥକୁ ରଖି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନଦୀବନ୍ଧ କରିକି ଆମକୁ ଆଗରୁ ନଜର କରୁଥିବ ମହାନଦୀରେ ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ପୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ହେଉଥିଲା ପିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ନିକଟ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଜଳ ଅମଳର ଏକ ସୁନିର୍ମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଦି ହେଇପାରୁଥିଲା ହେଲେ ଏବେ କାହିଁ ହେଉନି ନା ଯେଉଁଟା ବହୁ ଲୋକର ମୂଷା ମରେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ନଦୀବନ୍ଧ ହ୍ରଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସୁଗଠିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗ ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ବେନୁର ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲ୍ହାପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁଗଠିତ ଜଳସେଚନ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ଭୋପାଳ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହଜ୍ ଖାସ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗା ଭେରାପୁରର କିଭଳି ଜଳ ଖାତ ହେଇକି ସେମାନେ ଜଳଟାକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ପିଲେ ଦେଖ ହଜକାସ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଳକୁ ଆମେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏଇଟା ହଜକାସ୍ ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଫୋର୍ଟଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜଳକୁ ପୁରା ରଖାଯାଇଥିଲା ଭୋପାଳ ହ୍ରଦ ନିହାତି ଭୋପାଳ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କହୁଛେ ଦେଖ କେତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର
ନଦୀବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଯିବା ପିଲେ। ନଦୀବନ୍ଧ କ'ଣ ଆଉ ନଦୀବନ୍ଧ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବା। ନଦୀବନ୍ଧ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନଦୀବନ୍ଧ, ନଦୀର ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧ ହେଲା ନଦୀବନ୍ଧ ଆଉ ସେ ଆଉ ନଦୀ ସଜ୍ଜାରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ଯଦି ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ସଞ୍ଚିତ ଜଳକୁ ଆମେ ଆମର ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳକୁ ଆମେ ରୋକିଦେବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର କ'ଣ ହେବ ନା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କିଭଳି କ'ଣ ହ୍ରାସ ନା, ନଦୀବନ୍ଧ ସଜ୍ଜାରେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଜୋରେ ଜୋରେ ଆସିବ, ପୁରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ସେ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀବନ୍ଧ କରିବା, ସେ ନଦୀବନ୍ଧରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତା'ର ସ୍ରୋତ କମିଯିବ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିବ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଏ। ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ପିଲେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ, ଉପର ଦେଇ ଜଳ ରହି କିମ୍ବା ବହିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ। ନଦୀବନ୍ଧ କିଭଳି ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି ବର୍ଗୀକରଣ, ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂରଚନା, ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ। ପିଲେ ଇଏ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା, କାଠ ବନ୍ଧ ବି କେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ମାଟି ବନ୍ଧ ହେଉଛି, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କଂକ୍ରିଟ ବନ୍ଧ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ, ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା, ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେତେ ପରିମାଣର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା। ଦେଖ ଏଠି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କେଉଁଠି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, କମ୍ ଉଚ୍ଚତା, କେଉଁଠି ବହୁତ ଉଚ୍ଚତା କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ ଦେଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ତ ଦେଖିଥିବ ମହାନଦୀ, କେତେବେଳେ ବି ଦେଖିଛ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇକି ତୁମେ ମହାନଦୀ ଯେଉଁରେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାଟା, ତୁମେ ଦେଖିବ ଦୁଇ ପଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୁଇ ପଟେ ସବୁ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଆଉ ନେହେରୁ ମିନାର ନା କ'ଣ ସେ ହେଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ଥରଟେ ଯାଇଛି ପିଲେ, ଯାଇକି ଦେଖିଛି, ବଢ଼ିଆ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋହର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା, ବହୁମୁଖୀ ନଦୀର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଲା, କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି। ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ପାଣିକୁ ରୋକିଦେଲେ, ଚାଷ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲି ଦେଉଛେ ଏବଂ ଆମର ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ, ବେସିକାଲି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଆମେ ଟର୍ବାଇନ ଘୁରାଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିହେଉଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିହେଉଛି। ଆମେ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ରୋତର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ସ୍ରୋତକୁ କମେଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୌକା ବିହାର କରି ସବୁ ବୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଯାଇକରି ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ଜଳ ପରିବହନ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହେଉ ବା ସଦର ମହକୁମା ହେଉ, ସଦର ମହକୁମା ତ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଯେଉଁଠୁ ଧର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ହେଉ ବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ପରିବହନରେ ଯାଇପାରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଳଠୁ ଧରିକି ପ୍ରଜନନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ସତଲେଜ ବେଆସ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଭ୍ରାକ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ମହାନଦୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ବେସିକାଲି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କାହିଁକିନା ଆମେ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜଳ ଯାଉଛି, କେତେ ସ୍କୋୟାର ଘନ ଫୁଟ ଜଳ ଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନଜର କରିକି ଆମେ ଇଏ କରିପାରୁଛେ। ତୁମେ ଏଇଟା ପିଲେ ଦେଖ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମର ମ୍ୟାପିଂ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ନଜର ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ନଜର କର। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାକ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଚିହ୍ନିତ କର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଟୁର ଡ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମଦା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ତୁମର ଫ୍ୟୁଚରରେ ମ୍ୟାପିଂ ସମୟରେ କାମ ଦେବ। ତାପରେ ପିଲେ ପଢ଼ିବା
बहुमुखी नदीबंध योजना अत्याधुनिक आधुनिक भारतर मंदिर जवाहरलाल नेहरू कहीं कहले कहीं यहाँ जितेबाला उपनिवेश शासन है कुफल प्रभावित को प्रतिहित कर विकास पथ आगे नापी आम जवाहरलाल नेहरू आशा थिला से कृषि विकास निमंते द्रुत शिल्पायन ग्राम्य अर्थनीति शहरीकरण अर्थनीति को सुदृढ़ करने यहाँ आमर निहाती आवश्यक थिला से समय यहाँ कर अशेष अशेष आमर चाचा नेहरू को सहित भारतर मुख्य नदी आ नदीबंध केते गुड़ाक अच्छी यहाँ तुम बही देख यहाँ को टिके मन रखा पड़ो पिले कहीं आमर जो अच्छी सेटा कौ राज्य उपकृत होती कौन कौन माने हीराकुद जमी महानदी आड़शा राज्य उपकृत होमती दामोदर उपत्यका दामोदर नदी होती झारखंड पश्चिम बंग उपकृत होती सेमती आउ कौ चंबल उपत्यका चंबल नदी होती राजस्थान मध्यप्रदेश होती टिके पिले मन रखी कौन होती तार नदीबंध पथटा ए भारत मानचित्र को नजर करके तुमको टिके नजर करने पड़ो तापर पिले बहुमुखी नदीबंध योजना बृहत नदीबंधर विरोधर कारण कौन यहाँ पिले बहुत विवाद पिले जल विवाद हबार बहुत कारण अच्छी प्राकृतिक प्रभाव प्रतिहित होची गोटे कारण सामाजिक आंदोलन सूत्रपात द्वितीय कारण तृतीय हूँ कृषि पद्धति परिवर्तन आउ द्वंद्व कलह सृष्टि जल विवाद बन्या सृष्टि सहायक है ये हूँ विरोधर कारण कहीं आम तो कहीपर ना किंतु ये बहुत गुड़ाए कारण अच्छी से कारण गुड़ाक भी आम धीरे धीरे जाना है कौन कौन जानिबा ना प्रथम बहुमुखी नदीबंध योजना बृहत नदीबंध गुड़ी विरोध कहीं ना नदी सज्जार बंध बांधा जो यार प्राकृतिक प्रभाव प्रतिहित हुए जलभंडार सज्जार अधिक परिमाण में पट्टू जमा जाए जद्वारा लोक मानकर बहुत आशंका जे बहुत माटी ये जमा हो रही तेणु विभिन्न प्रकार कारण को दर्शाई से माने मना करती नदीर गभीरता कमिया लगे प्रभाव कौन हम जब मना कले कौन हम ना नदीर गभीरता कमिया जल जीव मानकर बासयोग्य हो रहा बंध गुड़िक जल जीव मान प्रति नियंत्रण करने से वंश विस्तार हो पार ना बन्या प्लावित अंचल प्राकृतिक उद्भिद मृत्तिका जलमग्न हो समय क्रमे मृत्तिका क्षय हम यहाँ भी सत्य आम जदि नदीबंध करवा ना ताले आमर यही असुविधा गुड़ाक हम नदी सज्जार बंध प्राकृतिक प्रभाव प्रति हुए मात्र अधिक परिमाण पट्टू हुए किंतु ये प्रभावटा लगी रहे जदि ये जिनसा आम न करे तेणु आउ गोटे से अच्छे गोटे आउ गोटे बहुमुखी नदीबंध योजना बृहत नदीबंध विरोध में अनेक सामाजिक आंदोलन होती है कहीं ना नर्मदा बचाओ आंदोलन तेहरी डैम आंदोलन ये सब यार कारण कौन ना बहु संख्यार जनसाधारण विस्थापित हो जाती बोले खालीटार नदीबंध योजना को नदीबंध योजना कले भल किंतु कहीं कहीं जो जगार हम नदीबंध योजना से एरिया पूरा केते रेडियस 10-15 किलोमीटर रेडियस भितर लोक मानक विस्थापित करा जाए कहीं से काले पानी जो नदी में आम डैम खोल जाए काले पानी तल मुंडे पशि जाए से समस्त विस्थापित करने को पड़ता है आउ कौन रहा ना देशर समूह स्वार्थ साधन पर स्थानीय लोके भिटामाटी चाष जमी भी जीविका को हराइवा बाध्य हुए से जगार जो हम नदीबंध निहती भाव से स्थान को छाड़ा पड़ो तेणु से समय को भी आम देखा पड़ो अवस्था को जगह देखा पड़ो से प्रतिहित करा पड़ता है आउ कौन ना जदि एभली योजना द्वारा जड़े जमीन चाषी रही हित साधन हुए कि सेटा भी गोटे जानवा पड़े तुम क्या स्वार्थ किसी जमी मालिक बड़ चाषी उद्योगपति मैंने यहाँ फायदा नियंती तेणु एमाने बाध्य होइकी कौन करती ना जमीन चाषी मानक अत्याचार शिकार होगा पड़ता है एवं सेतबेले आउ किसी बाट न थाए एबे पढ़िबा नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन जोटा आमर होइथिला नर्मदा नदी रे सरदार सरोवर डैम एथिरे कौन है ना आदिवासी चाषी मूलिया जो परिवेश विज्ञानी समस्त थिले एमाने मानव अधिकार कर्ता मानक धरी एकाठी करी से माने कौन कले ना बेसरकारी संस्था विरोध में जो संगठन करी आंदोलन चलेले ये सरदार सरोवर डैम हम ना से नर्मदा बचाओ आंदोलन आरंभ होता आरंभ तो ये आंदोलन निहाती भाव में कौन है ना वृक्ष जलमग्न होगा पारिवेशिक समस्या को आधार कर सूत्रपात होता मात्र परवर्ती समय कौन है ना जनसाधारण पुनर्वास थईतान निमंते समस्त सहकारी साहाय्य मिलवा आदि दाबी आदि सामिल कर देख केते जोर नर्मदा बचाओ आंदोलन होता
ସେଭ୍ ନର୍ମଦା ସେଭ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନର୍ମଦାର ଲୋକ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତି ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୃତୀୟ କାରଣ ପିଲେ କ'ଣ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ନା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଅମଳକ୍ଷମ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କେବଳ ଯେଉଁଟା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫସଲ ହେଉଥିବ ସେଇ ପାଣି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ହେଉଥିବ ସେଇଟାକୁ କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା ନା ବେସିକାଲି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପାଣି ରହିଲା, ତେଣୁ ଲବଣ ମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ କଥାଟା କହିଦେଉଛି ମୃତ୍ତିକାର ଲବଣ, କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ତିକାର ଲବଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ, କାହିଁକି ନା ଜମି ମାଲିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଜମିହୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜୋରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେତେକ ଆଉ କେବଳ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପାଣି ଚାଷଟା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ପ କରିକିରି ବି କରିଥିବେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିକି ନେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ତ ଗଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ବହୁବିଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ରହିଲେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାରୁ ସାବରମତୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସେଦିନ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳ ବିବାଦଟା ରହୁଛି, ନଦୀକି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ, ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ତୁମେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି। କହିଲା ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହାୟକ କିପରି ନା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ପଟୁ ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇଗଲା। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣିର ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଠି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଠି ଜଳର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ହେବ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଲଗାଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ପ୍ରଭୁତ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେବ, ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ହେବ, ଭୂମି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ବେଳେବେଳେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଆଉ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ଆସିବା ନଦୀବନ୍ଧ ବିବାଦ। ନଦୀବନ୍ଧ ବିବାଦ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନଦୀବନ୍ଧ ବିବାଦ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପାର୍ଟ 1 ରଖାହେଇଛି, ନଦୀବନ୍ଧ ବିବାଦ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଜଳ ସମ୍ବଳଟା ସରିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବ। କିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଥିବ କି କୌଣସି କ'ଣ ଟପିକ୍ ଥିବ କହିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।